हेलो पिला माने सो केमिति अछंती आपण माने स्वागत करूछु मु तमर से सुंदर चैनल पीएसएम पावर ऑफ साइंस मैजिक रे। तो पिला माने हम माने गत क्लास रे पढिथिलु जे राष्ट्रपति केमिति नियुक्ति पाती हला पहले गत क्लास रे हम पढिथिलु केमिति राष्ट्रपति नियुक्ति होंती, राष्ट्रपति कहा कहा को नियुक्ति देई पारंती। आ जेहेतु मोर गत क्लास रे मोर देहटा भल लाग नथला टिके माने आखि उडी पोडुथला दे अनै पार नथलि मु कैमरा को। ठीक अछि तो दैट्स व्हाई हला। तो पिला माने एबे हमें पढिया कोन प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद अन्य मंत्री मानक नियुक्ति जे किपरि सेमानको नियुक्ति दियंती राष्ट्रपति हला। तो देखियो प्रधानमंत्री नियुक्ति क्षेत्र में राष्ट्रपति आवश्यक सह गुरुत्वपूर्ण दायित्व निर्वाह करिथांती। निर्वाचन पर लोकसभा जेकोसी राजनैतिक दल केतक दल मिलित भाव में संख्यागरिष्ठ आसन लाभ कले राष्ट्रपति सही दलर बा सही मेंट दलर नेता को प्रधानमंत्री भाव नियुक्ति दियंती हला। ताले प्रधानमंत्री भी प्रत्यक्ष निर्वाचित हेई परिबो नाही। किंतु जेतବେଳେ झूला संसद हुए अर्थात कौन गोटे राजनैतिक दल आवश्यक गरिष्ठता संख्या गरिष्ठता हासिल करि पारे नाही सेतेବେଳେ केतेगुडे दल मिसी सरकार गठन करने को प्रयास करते और भिन्न भिन्न व्यक्ति निज सपक्ष संख्या गरिष्ठ दाबी कर राष्ट्रपति के निकट में प्रधानमंत्री रूपे निजर दाबी उपस्थापन करती है। एपर एक अस्वाभाविक परिस्थिति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री चयन में निर्णायक भूमिका ग्रहण करते। एपरी क्षेत्र में राष्ट्रपति बुद्धि विवेक निरपेक्ष विचार शक्ति और राजनैतिक नैपुण्य अभिज्ञता और दूरदृष्टि प्रयोग कर जो व्यक्ति एक सुदृढ़ और स्थायी सरकार गठन करें बोली विश्वास हुए प्रधानमंत्री भाव में नियुक्ति दे निर्धारित समय सीमा मध्य लोकसभा निज सरकार सपक्ष संख्या गरिष्ठता प्रमाण करने को निर्देश देते है। इत्ते ताले सार कांड अछि। वास्तव क्षेत्र में पिले लोकसभा मर्जी माने मर्जी मीन्स एटा कौन ये नुहे इच्छा मर्जी अर्थ इच्छा हिंदी लिखा है। इच्छा अनुसार मंत्री परिषद शासन दायित्व रहती है। लोकसभा भी इच्छा माने कौन वोटिंग हुए है। लोकसभा अधे लोक किछि वोट देला और अधे लोक किछि वोट देला जार वोट अधिक रहला से जितिबो है। प्रधानमंत्री नियुक्ति पर परामर्श राष्ट्रपति मंत्री परिषद अन्य मंत्री मानक नियुक्ति प्रदान करती और समस्त को पद और गोपनीयतार शपथ दियंती। संसद में प्रधानमंत्री संख्यागरिष्ठता हराइले से इस्तीफा प्रदान करने को बाध्य है। जदि प्रधानमंत्री स्वतः इस्तीफा न दियंती तेज राष्ट्रपति बर्खास्त करें। बर्खास्त माने एटा नुहे बर्खास्त चाकरी विदा करदा से बर्खास्त कहुए दरखास्त धरम भाई बर्खास्त ना कौन सांविधानिक पद्धति अवलंबन पूर्वक राष्ट्रपति निम्नोक्त पदाधिकारी को बहिष्कार करते। राष्ट्रपति हाथ में कौन पावर अच्छी से क्या बहिष्कार करें देख महाधिवक्ता माने जे स्पीच दिए राष्ट्रपति जगह स्पीच दिए राष्ट्रपति कथा को लेकिन सी आम सामने कहे कहीं राष्ट्रपति डायरेक्टली आमको किसी भी सेमती कहीपर ना आम देश यह नियम अच्छी। तो राष्ट्रपति को जहाँ भी किसी कहार अच्छी से कौन कहे ना से गोटे महाधिवक्ता ठीक कराई भी से चाकरी काढ़ी पारे काढ़ी पारे राज्यपाल काढ़ी पारे काढ़ी पारे केंद्र लोकसभा आयोगर अध्यक्ष अन्य सदस्य मानक भी से काढ़ी पारे काढ़ी पारे सर्वोच्च न्यायालय और राज्य उच्च न्यायालय मुख्य विचारपति को काढ़ी पारे अन्य विचारपति वृंद मानक मान जी सब जज मानक राष्ट्रपति काढ़ी पारे। प्रधानमंत्री परामर्श क्रमे केंद्र मंत्रिमंडल जेकोसी मंत्री को भी राष्ट्रपति काढ़ी पारे। राष्ट्रपति हाथ में एत पावर अच्छी ता छड़ा जत डिफेन्स कथा आसूची जो पहलगाम अटैक जो डिफेन्स कथा आसी राष्ट्रपति क्षमता कौन से देखा। नंबर 2 रे सामरिक क्षमता। सामरिक क्षमता पे कौन है आम संविधान अनुसार राष्ट्रपति होउचंती देशर प्रतिरक्षा बाहिनी सर्वोच्च सेनाध्यक्ष से जल स्थल एवं आकाश बाहिनी मुख्य सेनाध्यक्ष मानक नियुक्ति देइथांती।
ତାଙ୍କ ନାମରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା ଓ ଶାନ୍ତି ଚୁକ୍ତି ସମ୍ପାଦିତ ହୁଏ। ମାତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ସଂସଦର ଆଇନ ଦ୍ଵାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୁଏ। ଏଥର ପିଲେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଏଥର। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ତମ ମାନେ ମୋ ମୁହଁ ଦେଖୁଛ ମୁଁ ଟିକେ ଗପ କହିଦଉଛି ବେଳେ ଟିକେ ମସ୍ତି କରିଦଉଛି ଜଷ୍ଟ ଏତିକି। ଏଥିର ଅନ୍ୟ ସବୁ ବିଷୟ ଭଳିଆ ବୁଝେଇବାର ଏଥିରେ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ଯେ ଏଥିର ସେମିତି କୌଣସି କଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ବା ସେମିତି କିଛି ସେମିତି ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଆମ ଦେଶରେ କେମିତି ସିଷ୍ଟମ ଟା କଣ ସେଇଟା ଖାଲି କୁହାହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜିଲି ଭାଷାରେ କୁହାଯାଇଛି ରାଜନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ପଢେଇବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ନଥିଲା ହେଲା। ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଜଣେ ଆରାମସେ ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ରିଡିଙ୍ଗ ମାରିଦେଇକି ପଢିକି ପଳେଇଲେ କାହିଁରେ କଣ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଏଇଟା ଦେଖ ଇଜି ୱାର୍ଡ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ କେବଳ ଭାରତର ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଭାରତର ସିଷ୍ଟମ ହଉଛି ଏଇଆ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେମିତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ହବ ଏଇ ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଗୁଡାକ ହଉଛି ପିଲେ ଏଇଆ। ଯେ ଏମାନଙ୍କର ବୁଝିପାରୁଛ ଏମାନଙ୍କର ପିଲେ ମାନେ ବେଶୀ କିଛି ନୁହେଁ ଏମାନଙ୍କର ଜଷ୍ଟ ଖାଲି କଣ ନା ଏମାନଙ୍କର ସିଷ୍ଟମ ଟା ହଉଛି ଭାରତୀୟର ସିଷ୍ଟମ କଣ ସେଇଟା ଖାଲି ପଚରା ହେଇଛି ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ ନହେଲେ ଯଦି ସେମିତି ଯଦି ହେଇନଥାନ୍ତା ନା ତ ଏଇଟା ଟିକେ କଷ୍ଟିଆ ପକେଇଥାନ୍ତା ଟିକେ କଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଦେଇ କରିଥାନ୍ତା ସବୁ କିଛି କରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଣ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ପାଠ ଏମିତି ତମେ ନିଜେ ପଢିକି ବୁଝିପାରିବ କାହିଁକିନା ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ରାଜନୀତି କୋଉ ମାନେ କରନ୍ତି ବେସିକାଲି ଯେ ମୂର୍ଖ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯିଏ ମୂର୍ଖ ଯାହାର ମାନେ ଏତେ ପାଠ ଏତେ ଭଲ ହୁଏନି ଦେଶରେ ହୁଏ ନା ସେୟା ଭାଇ ଜଣେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ନାଁ ନେବିନି କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁଜରେ ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଜଣେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ତମକୁ ସେ ଭିଡିଓ କ୍ଲିପ ବି ଦେଖେଇ ପାରିବିନି ମୋ ଉପରେ ପୁଣି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଆସିଯିବ ଜଣେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଏମିତି ମାନେ ସେମାନେ 2+1 କେତେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସିଏ ତମ ଉପରେ ଶାସନ ଚଳଉଛନ୍ତି। ବୁଝୁଛ କି ଆମ ଦେଶର କଣ୍ଡିସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ପୃଥିବୀ ବାହାରେ କଣ ଅଛି ଗୁଡା ଡିମ୍ବ ଅଛି ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ପୃଥିବୀରେ କଣ ଅଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ମାନେ ଦେଖ ଏଇଭଳିଆ ଆନ୍ସର ଦ୍ଵିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା ଜାଣିଛି ତମେ ତ ଆମ ଉପରେ ଶାସନ କରୁଛ ଶାସନ କରୁଛ ତମେ ନିଜେ ଏଇ ଛୋଟ ମୋଟ କଥା ଏଇ ଜେନେରାଲ କଥା ତମେ ଜାଣିନ ତମେ କଣ ତମେ ଶାସନ କରୁଛ ବୁଝିପାରୁଛ ନାଇଁ ମୋ କଥାଟା ଆମ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଏଇଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଶିକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢେଇଛନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାଇଁ ସେଇଆ ହଉଛି ଜିନିଷ ତାପରେ ଆସୁଛି କିଏ କୂଟନୈତିକ କ୍ଷମତା ଯେ 2 ନମ୍ବର କାରବାର ବି ହେଇପାରେ କେମିତି ଦେଖ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କୂଟନୈତିକ କ୍ଷମତା ରାଷ୍ଟ୍ରର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହେଲା ବିଦେଶରେ ଆମ ଦେଶ ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା ସ୍ୱାର୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧି ଯଥା କଣ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଆୟୁକ୍ତ ବା ହାଇ କମିଶନର ମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଥିଲି ନା ଯେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନା ପିଲେ ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚାହିଁଲେ ମାନେ ସରି ଏଟା ରାଜନୈତିକ ବିଜ୍ଞାନ ଏଟା ଏଇ ସେନ୍ସରେ ଏଟା ଇଜି ଦିଆ ହଉଛି କାହିଁକି ନା ପିଲେ ଦେଖ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ସେଇମାନେ ପଢନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର କି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅତି ଲୋ ମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ନା ତ ମେଟ୍ରିକ ବି ଠିକ ସେ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ନା କ୍ଲାସ 8 କ୍ଲାସ 9 ଏଇ ସବୁ କିଛି ମାନେ ଠିକ ସେ ଏତେ ପଢିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ବେଶୀ ପଢାପଢି ସେମାନେ କରିନାହାନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ରାଜନୀତିରେ ବସନ୍ତି କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର କୋଉଠି ନାହିଁ ସେ ଯୋଉଠି ବି ପଶିବେ ହେଲା ସିଏ ଯୋଉଠି ପଶିବେ ସେଠି ହୁଏ କଣ ନା ସେଠି ଡିଗ୍ରୀ ଦରକାର ସେଠି ମାର୍କସିଟ ଦରକାର ହୁଏ ଯୋଉଟା କି ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଘୋର ଅଭାବ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଏମାନେ ରାଜନୀତିରେ ପସନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ କି ତ ସେଇ ଜିନିଷ ହୁଏ ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଟା ସିନା ଜାଣିଥିଲେ ତ ସେ ରାଜନୀତିରେ ପଶିବେ ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଟା ଜଣେଇବା ପାଇଁ ପିଲେ ଭାରି ଇଜି ୱାର୍ଡରେ ଲେଖାଯାଏ ସେମିତି କିଛି ବେଶୀ ବି କଷ୍ଟିଆ ଦିଆଯାଏନି କିଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଜିନିଷ ଦିଆଯାଏନି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଆମର ଯୋଉ ନିୟମ ଗୁଡା ଥାଏ ସେ ନିୟମ ଗୁଡିକ ଭଲସେ ପ୍ରପରଲି ଖାଲି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରାଯାଏ ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ବି ୟା ଦେହରେ ହୁଏ ନାହିଁ ହେଲା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ସେମାନଙ୍କର ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା ତାପରେ କଣ ହୋଇଥିଲେ ଦେଖ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅନେକ ସମୟରେ ବିଦେଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ କୂଟନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି ଓ ବୈଦେଶିକ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତର ଆଭମୁଖ୍ୟ କଣ ତାହା ସୂଚନା ଦେଇଥାନ୍ତି ହେଲା ଏଇଟା ପିଲା ଥିଲା କୂଟନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାନଙ୍କର ତାପରେ ଆସୁଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିୟ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିୟ କ୍ଷମତା କଣ ଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହଉଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜ୍ୟସଭା ଓ ଲୋକସଭାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସଦ ଗଠିତ
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହର ଅଧିବେଶନ ଡକାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟ ଗୃହର ଅଧିବେଶନକୁ ଆଗାମୀ ଅଧିବେଶନ ଆହ୍ୱାନ କରାଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରରୋଗ ରଖିପାରନ୍ତି। ପ୍ରରୋଗ ଅର୍ଥ ପ୍ରରୋଗ ପିଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲା ଅଦାଲତ ମାନଙ୍କରେ ବା ଫିଲ୍ମ ମାନଙ୍କରେ ତମେ ଦେଖିଥିବ the court was sustained ଦିଆଯାଏ ନା ନାଇଁ ଅର୍ଥ ପିଲେ ଯୋଉ କୋର୍ଟ ଅଛି ବା ଯୋଉ ଅଦାଲତ ଅଛି ସେ ଅଦାଲତକୁ କଣ କରାଯାଏ ନେକ୍ସଟ ଡେ କୁ ପୋଷ୍ଟପୋନ କରାଯାଏ ତା ମାନେ ଯୋଉ କଥା ଆଜି ଏତିକି କଥା ଆମେ ଶୁଣିଲେ ବା ଆଜି ଯେତିକି ବି ଆମେ କିଛି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ହେଲା ତ ସେତିକି ଏନଫ ନୁହେଁ ଆଉ ତା ବାଦ ଆମ ପାଖରେ ମେନ୍ କଥା ସମୟ ନାହିଁ ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେଇଗଲାଣି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରରୋଗ ରଖୁଛନ୍ତି ମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଗୁ ନେକ୍ସଟ ଡେ କୁ ପୋଷ୍ଟପୋନ କରିଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ କଣ ହବା ନା ନେକ୍ସଟ ଡେ କୁ ଆମେ ଏହାର ଆହୁରି କଥା ଶୁଣିବା ଯାହା ଫଳରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ଥିର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ହେଲା ତାପରେ ସେ ଲୋକସଭାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କହିଲା ଏ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ଏଟାକୁ ଲୋକସଭା ଆଉ ଢେର ହେଇଗଲା ଢେର ଗପ ଶୁଣିଲ ଆଉ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ଦିଅ ଆଉ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ କଣ କରନ୍ତି ଲୋକସଭାକୁ ଆଉ ଯାଆନ୍ତିନି ଆଉ ଲୋକସଭାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି ହେଲା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଚିଠା ଆଇନ ବିଲ୍ ଉପରେ ଉଭୟ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଉପୁଜିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସଂସଦର ମିଳିତ ଅଧିବେଶନ ଆହ୍ୱାନ କରି ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତି ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଦେଶରେ ଧରାଯାଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମେ 50ଟା ହାଇସ୍କୁଲ କରିବା ତ ସଂସଦର କଣ ହେଲା ଅଧେ ଲୋକ ହଁ କହିଲେ ଅଧେ ଲୋକ ମନା କଲେ ତ ଏଇ ଯୋଉ 50-50 ଯୋଉ ପାର୍ଟନରସିପ ହେଇଗଲା ଏଇଥିପାଇଁକା ଯଦି ହୁଏ ଯଦି ଦିଟା ବିଲ୍ ଯଦି ରାଜି ହେଇଯାଏ ଦିଟା ଜାଣିପାରୁଛ ନା କୋଉଟା କୋଉଟା କହୁଛି ଗୋଟେ ହଉଛି ଲୋକସଭା କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ରାଜ୍ୟସଭା ହେଲା ଲୋକସଭା ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟସଭା ଗୋଟେ ଦିଟା ଜାଗାରେ ଧର ଯୋଉ ରାଜ୍ୟସଭା ହଁ କହୁଛି ଲୋକସଭା ମନା କରୁଛି ବା ଲୋକସଭା ହଁ କହୁଛି ରାଜ୍ୟସଭା ମନା କରୁଛି ଏଇ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ଟର ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ହଉନି ଯୋଉ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ମୂଳକ ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ଯୋଉ ମିଳୁଛି ଏଥର କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା ଆରେ 50-50 ଆରେ ସେମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଁ ମାରିଦଉଛନ୍ତି କେମିତି କରିବା ସେଇ କେସ ରେ କଣ ହୁଏ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସଂସଦ ମିଳିତ ଅଧିବେଶନ ତାମାନେ ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଏ ସେଇ ତାଙ୍କରି ଲୋକ ହେଲା ସେଇ ତାଙ୍କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ କଣ କରାଯାଏ ନା ମିଳିତ ଅଧିବେଶନ ହେଲା ତାମାନେ ସେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ତରଫରୁ ଆନ୍ସର ଦେବା ସେଇଟା ଯୋଉଟା ଆନ୍ସର ଦେବେ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଫାଇନାଲ ୟା ତ ହଁ ୟା ତ ନା ସେମାନେ ପର୍ସନାଲି ବିଚାର କରିବା ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା କଣ ଲାଭ ଅଛି କଣ କ୍ଷତି ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ସେମାନେ ସେଇ ବେସିସରେ ହଁ ନା ମାରିବେ ଯଦି ହଁ ମାରିଲେ ହଁ ହେଲା ଯଦି ନା ମାରିଲେ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହବ ନାହିଁ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ସ୍କୁଲ କଥାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି ସ୍କୁଲ ଭଳିଆ ଜିନିଷ ମାନେ ବୁଝନ୍ତିନି ଜଷ୍ଟ ଏଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଲି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି ତମକୁ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହକୁ ଅଭିଭାଷଣ କରି ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ସଂସଦର ଉଭୟ ଆହ୍ୱାନ ହେବାର କାରଣ ଜଣାଇଥାନ୍ତି କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କର ଏହି ଅଭିଭାଷଣରେ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ନୀତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସରକାରଙ୍କର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥାନ୍ତି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହକୁ ଜାତୀୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବା ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ଵାର୍ଥ ସମ୍ମିଳିତ ସମ୍ବଳିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ବାର୍ତ୍ତା ପଠେଇଥାନ୍ତି ମେସେଜ ପଠେଇଥାନ୍ତି ସେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କେବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ ହେଲା କିମ୍ବା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲା ତମେ ଟିଭିରେ କେତେଥର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବ ବୁଝୁଛ କି ନାଇଁ ଯେଥର ତମେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଦେଖିଲ ସେଥର ତମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦେଖିଛ ଦେଖିବନି ଦେଖିନଥିବ କାହିଁକି କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର କଥନକୁ ରେକର୍ଡିଂ ଫର୍ମାଟ ରେ ପଠାନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟ କୋଉ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ହାତରେ ପଠାନ୍ତି ସେଟା ଆଗରୁ ହଉଥିଲା ଏବେ ନୁହେଁ ଏବେ ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି ରେକର୍ଡିଂ ଫର୍ମାଟ ରେ ପଠା ହଉଛି ସ୍ଵୟଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ ନେଇକି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କିଛି ବି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲା ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷ ଟା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କମ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ବହୁତ କମ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଯଦି ବା ଚେୟାର ବସି ବସି ପଇସା କମନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଟା ବି ଆମ ଭାରତରେ ବହୁତ ଠିକ ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଏ ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି କଥନ ଯଦି ତମକୁ ଶୁଣେଇବାର ହି ଅଛି ତାହେଲେ ତମେ କେବଳ ତାଙ୍କ ମେସେଜ ଶୁଣିପାର ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ମୋବାଇଲ କଥା ଶୁଣିଲ ମୋବାଇଲ ରୁ ତମକୁ
फॉरवर्ड कर दिया मेसेज वॉइस मेसेज और से वॉइस मेसेज तुम शुणी पार लाइव कथबार्ता तुम के शुणी पार ना तुम भाग्य सीना शुणी पार ना तापर राष्ट्रपति सम्मति बिना कौन सी चिठा आईन बा बिल एक पूर्णांग आईन रे परिणत हम ना सभा शेष राष्ट्रपति गोटे स्टाम्प बसो है सभा लास्ट को राष्ट्रपति वांस सिग्नेचर करते राष्ट्रपति वांस सिग्नेचर जदि कर दियंते ना पिले ताहले से बिल को पास होवार केही अटकी परिबेनी किंतु 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 राष्ट्रपति हाथ में जो पावर अच्छी से बिल टा तो केते डायरेक्टली आसु न राष्ट्रपति हाथ में सत कथा पिला राष्ट्रपति पाखु कौन बिल एत सीधा सड़क आसे ना से बिल को राष्ट्रपति पाखु पहुंचा पूर्व अनेक लोक सहमति आवश्यकता थाए जदि कौटी भी मझे सहमति ब्रेक हो गला जदि कई जड़े असहमति जदि प्रदान कला ताहले भी कौन हम ना से राष्ट्रपति माने से बिल टे पास होबनी से खारज हो धरा जाऊ गोटे बिल टी पिले मत गोटे कथा कहनी राज्यसभा बड़ा ना लोकसभा बड़ा सार कौन कहते राज्यसभा छोट हम ना लोकसभा बड़ हम तो राज्यसभा कौन है धरा जाऊ गोटे बिल टे लोकल लोक मैंने पास कले लोकल लोक मैंने तैयारी कले तो से बिल टा कौन करा आगे राज्यसभा को दिया हम तो राज्यसभा से बिलटा जो क्या पाखु लोकसभा पाखु किंतु राज्यसभा हाँ मारिया दरकार एग्री करिया दरकार देन तापर जो कोठी लोकसभा को लोकसभा रे एग्री करिया दरकार लोकसभा रे वंस एग्री कर साइला परे तापरे जीव कोठी की केंद्र केंद्र मंत्रिमंडल पाखु जो जोतरे इवन प्रधानमंत्री भी थे से भी हाँ मारिया दरकार जदि हाँ मारुचंती समस्त सहमति अच्छी सभा शेष से बिल टी जो का पाखु राष्ट्रपति पाखु राष्ट्रपति सिग्नेचर मारदेला परे बिल पास हो आउ नियमटी लागू हो से बिल टी कौन हम ना गोटे पूर्णांग आईन रे परिणत हो जदि राष्ट्रपति मना करदेले ताहले सेटा तो चांस नहीं प्रश्न ही उठुनी हला हला तापरे संसद उभय गृह रे यथारीति गृहीत होगा पर गोटे चिठा आईन राष्ट्रपति सम्मत निकट को प्रेरित हुए जोटा मुझे आगे कहली से राष्ट्रपति निम्नोक्त विकल्प मध्य जेकोसी गोटे विकल्प अवलंबन करते कौन विकल्प अवलंबन कर देखिए से चिठा आईन बिल टी को सम्मति प्रदान करिपारंती सम्मति मिलिया पर चिठा आईन टी एक पूर्णांग आईन बा एक्ट रो मान्यता पाइयो हाँ सर सेटा अपन टिके आगुर कहि कहले किंतु किंतु जदि अर्थ संबंधी चिठा आईन बा अर्थ बिल व्यतीत अन्य साधारण चिठा आईन क्षेत्र रे से उक्त चिठा आईन टी को निजर वार्ता सहित संसद उभय गृह पुनर्विचार पठे दियंती ता माने तो पिले कहिबार उद्देश्य होछि पिले या जे जदि जदि नॉर्मल आईन टी जदि अर्थ बिल बा चिठा आईन बा धरा जो गोटे देश रे बा आम देश रे पर ईयर एति पैसा हमें खर्च करछु एति पैसा लोक पाखर इनकम आछी एज ए जीएसटी एज ए टैक्स एज ए एनीथिंग एज ए टोल ना ये विभिन्न संस्था आम पाखु पैसा आसुची बस होला कि रेलवेज होला कि एवा किसी गवर्नमेंट संस्था पालन करू आमको जो पैसा मिलुची से पैसा गुडा को जदि हिसाब करा जाए ताले हमर मंथली इनकम एति होची आउ मंथली डिपोजिट सॉरी मंथली हमर विथड्रॉ बा मंथली हमर खर्च स्पेंडिंग्स एति होची तो आमे एबे देश रे माने आमे कोन लाभ रे चलछु कि हम लॉस रे चलछु ई सब जिंस गुड जो अर्थ बिल बा पैसा रिलेटेड सब किसी डाटाबेस डॉक्यूमेंटरी ये सब जिनस भी राष्ट्रपति पाखु जाए सिग्नेचर पाई ठीक अच्छे जे हाँ जहाँ भी तुम सिस्टम कर सब ठीक ठाक अच्छी ये जिनसा तो जाए किंतु जदि साधारण चिठा आईन ता माने जदि नुआ कौन से तुम बिल पास करार अच्छी जदि नुआ बिल कौन से तुम पास करा चाहूच से केस रे कौन होची देखो
ଯଦି ନୂଆ ବିଲ୍ ତମମାନେ କିଛି ପାସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ତମେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଚିଠା ଯୋଉ ପଠେଇଛ ସାଧାରଣ ଚିଠା ଆଇନ ଯୋଉ କରି ଯୋଉ ପଠେଇଛ ସେ ବେସିସ ର ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯାଏ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ ତାହେଲେ ସେଟାକୁ କଣ କରାଯାଏ ନା ଆଉ ଥରେ ଉଭୟ ଗୃହର ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ତମେ ଯାହାବି ମତେ ବିଲ୍ ପଠେଇଛ ସେ ବିଲ ର ସତ୍ୟତା କେତେ ବା ସେ ବିଲ୍ ଟା ଫାଇନାଲ ତ ତମ ମାନେ ଆଉ ଥରେ ଡିସିସନ ନେଇ ମତେ କୁହ ପୁଣି ନିଜର ବାର୍ତ୍ତା ସହିତ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ନିଜେ କଣ କରନ୍ତି ନା ନିଜେ ନିଜର ଗୋଟେ କନଭରସେସନ କୁ ରେକର୍ଡ କରରେଇକି ସେ ଏଇ କାମଟି କରାନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ। ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କଣ ଆସୁଛି ଦେଖ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଚିଠା ଆଇନଟି ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହରେ କୌଣସି ସଂଶୋଧନ ସହିତ ବା ବିନା ସଂଶୋଧନରେ ପୁନର୍ବାର ଗୃହୀତ ହୋଇ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମ୍ମତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଏ ତେବେ ସେ ଏହାକୁ ସମ୍ମତି ଦବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ହେଲା। ବିଲ୍ ଟା ପଠା ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଗଲା ଯେ ବିଲ୍ ର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ ସବୁ ବିଲ୍ ଠିକ ଅଛି ତ ଆଉ ଥରେ ସଂଶୋଧନ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ପୁଣି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ ଥରେ ସେ ବିଲ୍ ଟି ପଠାଯାଏ ସେ କେସରେ କଣ ହୁଏ ଦେଖ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଣ କରନ୍ତି ନା ସେଠି ସିଗ୍ନେଚର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇଥାନ୍ତି ହେଲା। କୌଣସି ଅର୍ଥ ବିଲ୍ କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଅର୍ଥ ବିଲ୍ କେସରେ ହୁଏନି ଯେ ପଇସା ଯୋଉ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହୁଏ ବା ପଇସାର ଯୋଉ ହିସାବ ଥାଏ ସେଟାକୁ କେହି ବି ମାନେ ଏତେ ଇଏ ମାନେ ହାଲକାରେ ନିଅନ୍ତିନି ସେଟା ସିରିୟସଲି ନିଅନ୍ତି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ କଣ କରେ ନା ସେଟା ପ୍ରପର ହିଁ ହେଇଥାଏ ସେଟା ଠିକ ହିଁ ହେଇଥାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ସେଟା ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ କାରଣ ଅର୍ଥ ବିଲ୍ ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପ୍ରାକ୍ ଅନୁମତି ଲୋଡା ଯାଇଥାଏ ମାନେ ଆଗରୁ ମାନେ ଆଗରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜେ ଚାହିଁଥିବେ ଯେ ମତେ ଏଇ ମାସର ବିଲ୍ ଟା ମତେ ଦିଅ ଏଇ ମାସର ଅର୍ଥ ବିଲ୍ ଟା ମତେ ଦିଅ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ଦେଶରେ ଟୋଟାଲ ଇନକମ କେତେ ହଉଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କେତେ ହଉଛି ମାସକୁ କି ବର୍ଷକୁ ହେଲା। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅର୍ଥ ଚିଠା ଆଇନକୁ ସମ୍ମତି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କାହିଁକିନା ସେ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ସେହିପରି କେତେକ ପ୍ରକାରର ଚିଠା ଆଇନ ଯଥା କୌଣସି ନୂତନ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ରାଜ୍ୟର ପରିସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତନ କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କିତ ଚିଠା ଆଇନ ସଂସଦରେ ଆଗତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ ଯଦି ଯଦି କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ଯଦି ନାଁ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି ନା ସେଟା ବି ପିଲେ କଣ କରିବ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମତି ନବ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ସମ୍ପର୍କିତ ଚିଠା ଆଇନକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ମତି ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହଁ ମାରିବେ ନା କରିପାରିବେ ତାପରେ ସଂସଦର ଅଧିବେଶନ ଚାଲୁ ନଥିବା ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡେ ତାହା ହେଲେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ପରସ୍ପର କ୍ରମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଅଧ୍ୟାଦେଶ ବା ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ଜାରି କରିଥାନ୍ତି ତା ମାନେ ଯାହାବି କରୁଛ ପରମିସନ ଦେଇ ଦିଆହେଲା ଯାଅ ତାକୁ ଆଉ ସେଇଟା କଣ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଚିଠା ଆଇନଟା ନା ଆଉ ସାଧାରଣ ଚିଠା ଆଇନରେ ଆମେ ନିୟମ ପଢିକି ଆସିଥିଲେ ଟିକେ ଆଗରୁ କଣ ନା ସେଇଟା ବୁଲେ ହବ ପୁଣି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ୱାନ୍ସ ସେଟା ଆସିବ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ତାକୁ କଣ କରାହବ ଉଭୟ ଗୃହକୁ ପଠାଯିବ ଯୋଉଟା କି ପୁଣି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ଏତେ ପାଲା କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ତା ମାନେ ଯାହା ବି ବିଲ୍ କରୁଛ ଯାହା ବି ଇଏ କରୁଛ ଥୁକ ଲଗାକେ ମେନେ ତୁମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଦି ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ ହର୍ଡର ଦେଇଦେଲି ହଁ କରେଇଦେଲି ତମେ ଯାହାବି କର ମୁଁ ହଁ କରିଦଉଛି ହେଲା ସେଟା କହନ୍ତି ଅଧ୍ୟାଦେଶ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ଏହା ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଇନ ତାମାନେ ଏଇ ଆଇନ ଟା ବେଶୀ ଦିନ ନୁହେଁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ବେସିସ୍ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା ହେଇଛି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଫେସ କରିବା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ ଏ ଆଇନଟା ଅଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଖତମ ତ ସେ ଆଇନ ବି ଖତମ ଠିକ ଅଛି ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜରୁରୀ କଳୀନ ଆଇନ ବା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଆଇନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ମାତ୍ର ସଂସଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବେଶନରେ ମିଳିତ ହେବାର 6 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟାଦେଶଟି ସଂସଦରେ ଗୃହୀତ ନହେଲେ କଣ ହୁଏ ନା ଏହି ଅଧ୍ୟାଦେଶଟି ସ୍ୱତଃ ଅକାମୀ ହୋଇଯାଏ ହେଲା 6 ସପ୍ତାହ ସମୟ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚାହିଁଲେ ଅଧ୍ୟାଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ନେଇ ପାରନ୍ତି ବା ପୁନଃ ଜାରି କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରିବେନି 6 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟାଦେଶଟି ସଂସଦର ଅନୁମୋଦନ ଲାଭ କଲେ ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବା ସ୍ଥାୟୀ ଆଇନର ମାନ୍ୟତା ପାଏ ଯେ ସେ ଯୋଉ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ବେସିସ୍ ଆଇନ ଟାକୁ ଆଇନ ଟା ତ ଲାଗୁ ହେଇସାରିଛି ଟେମ୍ପୋରାରୀ ବେସିସ୍ ଆଇନ ର କାମ ଚାଲୁଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଆଇନ ର କାମରେ ଯଦି ପିଲେ 6 ସପ୍ତାହ ତା ଡ୍ୟୁରେସନ ଥାଏ 6 ସପ୍ତାହ 6 ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଯଦି ସେଟା ସଂସଦରେ ଯଦି ଗୃହୀତ ନହେଲା ହେଲା ସଂସଦରେ ଯଦି ସେ ଜିନିଷ ଗୃହୀତ ନହେଲା ତାହେଲେ
कौन हम ना सेटा से टेम्पोरारी बेसिस 6 सप्ताह पर एटा खारज हो जिवो कि जदि से आईनटा जदि संसद रे आउ थरे रिप्रेजेंट करे दिया जाए सेटा कंप्लीटली गोटे पूर्णांग नियम बा सेटा भी संविधान रो गोटे कंप्लीटली गोटे नियम हे जिवो हला तापरे केंद्र संसदर गठन राष्ट्रपति सक्रिय अंश ग्रहण करिथांती ହେଲା ତାଙ୍କର ଯଦି ହୃଦବୋଧ ହୁଏ ଯେ ଲୋକସଭାରେ ଆଙ୍ଗ୍ଳ ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଉଚିତ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ହୋଇନାହିଁ ତେବେ ସେ ସେହି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଲୋକସଭାକୁ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି ଆଙ୍ଗ୍ଳ ଭାରତୀୟ ମାନେ କଣ ଜାଣିଛ ସେମାନେ ଭାରତୀୟ ନୁହନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ ନୁହନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ମାନେ କଣ ସେମାନେ ଫରେନ ରୁ ଆସି ବା ବିଦେଶରୁ ଆସି ସେମାନେ ଜଷ୍ଟ ଭାରତରେ ରହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ମାନେ ଲୋକ ହିସାବରେ ବି ତାଙ୍କୁ ଗଣନା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କରାଯାଉ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ବାପା ମା ବି ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ନେଇନାହାନ୍ତି ସିଏ ଜଷ୍ଟ ଭାରତକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଭାରତରେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା ଭାବରେ ସେ କଣ ମାନେ ଡକୁମେଣ୍ଟ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଏଇ ସେନ୍ସରେ ଦିଆଯାଇନି କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ପିତା ମାତା ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ନାହାନ୍ତି ସେ ବିଦେଶରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଇଭିନ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ବି କଣ କରିଛି ନା ବିଦେଶରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି ଭାରତରେ ତାର ଜନ୍ମ ହିଁ ନାହିଁ ସେ ଖାଲି ଭାରତରେ ଜଷ୍ଟ କଣ ବାସିନ୍ଦା ରୂପରେ ରହିଛି ବୁଝିପାରୁଛ ସେହିପରି କଳା ବିଜ୍ଞାନ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସମାଜ ସେବା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଲାଭ କରିଥିବା 12 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ମନୋନୀତ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକ କ୍ଷମତା ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଦ୍ଵାରା ଗୃହୀତ ଚିଠା ଆଇନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ ରାଜ୍ୟପାଳ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନ ମଣ୍ଡଳ ଦ୍ଵାରା ଗୃହୀତ କେତେକ ଚିଠା ଆଇନକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିଥାନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଇଲେ ହିଁ କରିବାଟା ସେଭ୍ କରି ରଖାଯାଏ ଫ୍ରିଜରେ ତାପରେ ଆସିଗଲା ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ଷମତା ଅର୍ଥ ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ଷମତା କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ ଦେଖିବା ସମ୍ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଦେଶର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ବ୍ୟୟର ଅଟକଳ ବା ବଜେଟ କୁ ସଂସଦରେ ଆଗତ କରାଇଥାନ୍ତି କୌଣସି ଅର୍ଥ ବିଲ୍ ବା ଅର୍ଥ ଚିଠା ଆଇନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ପାକ୍ ଅନୁମତି ବିନା ଲୋକସଭାରେ ଆଗତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ ଭାରତର ମୁଖ୍ୟ ହିସାବ ରକ୍ଷକ ମହାସମୀକ୍ଷକଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଇଥାନ୍ତି ହେଲା ସେ ଅର୍ଥ ଆୟଗ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ କୁ ସଂସଦରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଇଥାନ୍ତି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି ଏଇଥିରେ ହୁଏ କଣ ଜାଣିଛ ନା ଏ ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିର ଅର୍ଥ ଦେଶରେ ଯୋଉ ମାନେ କିଛି ଅର୍ଥ ଏମିତି ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ ମାନେ ରାଜାଙ୍କର ରାଜଭଣ୍ଡାର ଶୁଣିଛ କେତେ ସୁନା ଥାଏ ସେ ସୁନା କେତେବେଳେ କଢାଯାଏ ଦରକାର ସମୟରେ କଢାଯାଏ ଖାଲିଟାରେ କଢାଯାଏନି ସେଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କର ଲୋନ କରାଯାଏ ଯୋଉଟା ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ କରୁଛି ମାନେ ନିଜ ଜନତାକୁ ସେ ମାନେ କଣ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ପଛରେ ସେ ଟଙ୍କାଟେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନି ନିଜ ଲୋକ ଥାଳିଆ ଧରିକି ରାସ୍ତା ଉପରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଟା ପାଇଁ ସେ ଟଙ୍କା ଟେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନି ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ କରୁଛି ଏମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଭୋକିଲା ଦେଖେଇ ଦେଇକି ଏମିତି ହାତ ପତେଇ ଦେଇକି ଥାଳିଆ ଦେଖେଇ ଦେଇକି ସେଇ ଆଶାରେ ପଇସା ନେଇକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦଉଛି କୋଉଥିରେ ଗୋଳା ବାରୁଦରେ ଯୋଉଟା କି ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ଭଲ ଇନକମ ଯେ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦିଏ ଏମାନେ ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ଅର୍ଥ ଏମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏଇମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ କଣ କରୁଛି ନା ପାକିସ୍ତାନ ପଇସା ନେଇକି ତାକୁ ଗୋଳା ବାରୁଦ କାମରେ ଲଗେଇ ଦଉଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ କାମରେ ଲଗେଇ ଦଉଛି ହେଲା ୟୁଜ କରୁଛି ମାନେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏମିତି ମାନେ ମାନବ ପଣିଆର ଗୋଟେ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଯୋଉଠି ଷ୍ଟେଜ ଥାଏ ନା ତାକୁ ହିଁ ପାର ହେଇଗଲେ ହେଲା ଏମାନଙ୍କୁ ଭୋକିଲା ଦେଖେଇକି ଏମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ କରିକି ଏମାନଙ୍କୁ ଭୋକିଲା ପେଟରେ ୟୁଜ କରିକି ସେ କଣ କରୁଛି ପରମାଣୁ ବୋମା ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ କରୁଛି କୋଉଠୁ ବିଦେଶରୁ ଭାବ ଭାବ ତାହେଲେ ସେ ଦେଶ କେତେ ଉନ୍ନତି ଅଛି ହେଲା ତାପରେ କହିଲେ ଆସୁଛି କଣ ନ୍ୟାୟିକ କ୍ଷମତା ନ୍ୟାୟ ଦେବା କେସରେ ସେଠି କଣ ହଉଛି ଦେଖ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ମାନେ କୋଉଠି ନ୍ୟାୟ କୋଉଠି ଦିଆ ହୁଏ ଅଦାଲତରେ ଦିଆ ହୁଏ ତ ଅଦାଲତ କେସରେ କଣ ହଉଛି ଦେଖ ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହଉଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ଓ ଦୟାର ଆଧାର ଯଦି ସିଏ ଯଦି ଭାଇ ମନା କରିଦେଲା ଏଇ ଲୋକ ଫାଶୀ ଦିଆହବ ତ ଇମିଡିଏଟଲି ଦିଆହବ କାହାରି ବାପା ବି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି ଯିଏ ଯିଏ ବି ଆଦେଶ ଦଉନା ପିଲେ ଅଟକେଇ ହବ କିନ୍ତୁ ୱାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଦେଶ ଦେଇଦେଲେ ତାହେଲେ ତ ତାଙ୍କୁ କେହି ବି ତାଙ୍କ ବାପା ବି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି ବୁଝିପାରୁଛ ମୃତ୍ୟୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ପାଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷମା କରିପାରନ୍ତି
जदि गोटे लोक को सुप्रीम कोर्ट रो भी जज चाहिए जदि ताको फांसी दे बार कौन कर निष्पत्ति नहीं सारी केवल केवल से राष्ट्रपति वन एंड ओनली पावर थाए जी कि कौन करि ना तांकर एही जो सिस्टम को बा जो फांसी दंड को से खारज कर दे पारती फांसी हम नहीं जदि राष्ट्रपति चाहती तो ना ना एत व्यतीत अन्य अपराधी मान दंडादेश परिमाण राष्ट्रपति कोहल करपारती स्थगित रखिपारती और ह्रास भी करपारती चाहिए जो फांसी जो दिया हवा कथा बा अन्य कौन कारवाई हवा कथा चाहिए हम चाहिए स्लो हो चाहिए सब न भी जाता जेल रो बाइज्जत बरी कर दिया जाता है सर आपण कौन हाइब्रिड ओडिया कहले हिंदी ओडिया मिशे कहते पहले सोनी पल्ला आगु दउथला अदालत बोली गोटे विषय केडी पाठक शुणी ना बस मत से भारी भल लगता भारी पसंद आता केस सॉल्विंग ट्रिक्स माने केस गुडा पिले एमती थी क्लू पाइबनी तुम से कौटू क्लू खोजी आण भाई तुम जापर किसी से भारी पसंद था मत एबे से शो टा कहीं बैन नहीं से शो टा मुझे देखते पाऊनी तो आवश्यक स्थल जनस्वार्थ संबलित गुरुत्वपूर्ण आईनगत प्रश्न और सांविधानिक तर्जमा विषय राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय परामर्श लोड़ी पारती है माने सहित बस तर्क विमर्श करिए लोकटार कौन करिया फांसी रखा कि अटक कि कौन करिया विचार विमर्श करिया मात्र सर्वोच्च न्यायालय परामर्श ग्रहण करने को राष्ट्रपति बाध्य नुहति जे ये सर्वोच्च न्यायालय कहदेला नाई यही लोकटा तो मो घर अट्टा खाई एक फांसी हम ही हम राष्ट्रपति तथापि चाहिए न शुणी पारती है सेमती कौन मैंडेटरी नुहे जो सर्वोच्च न्यायालय विचारपति कथा मानिया बाउंड माने बाउंड राष्ट्रपति हाथ में सेमती भी पावर अच्छी कथा को से न मानि पारती है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय प्रधान विचारपति समेत अन्य विचारपति मान नियुक्ति करती कहीं नियुक्ति करती देख से उच्च न्यायालय विचारपति मान बदली आदेश दे था कौन कारण जब मेन विचारपति कौन कारण आदेश दे पारुनी देह खराब अच्छी हठात तार मृत्यु अकाल मृत्यु से कौन कारण अदालत में पहुंची पारि ना कौन रोगीर भी जीवन मृत्युर प्रश्न सेटा से किए से बिल पास करे ना ता असिस्टेंट बस सही विचारपति पोस्ट आउ जे थियो से मेन विचारपति जगह आसिकी कौन करियो ना आदेश जारी कराई पारियो संसद अनुमोदन पर सर्वोच्च न्यायालय और राज्य उच्च न्यायालय विचारपति माने राष्ट्रपति आदेश क्रमे पदच्युत हुअन्ति राष्ट्रपति चाहे चाकरी काढ़ी दे पारे चाकरी पूरे बार से चाकरी काढ़ी पार तो तापर अन्य क्षमता विविध क्षमता कौन पिले केंद्र कार्यपालिका मुख्य भाव में राष्ट्रपति को विविध प्रकार क्षमता प्रदान कर जो प्रत्येक जो पॉइंट ना ना पिले एवढा पिले मन रखियो 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन आसे राष्ट्रपति अर्थ संपर्कित क्षमता विषय व्याख्या दियो बुझे ये विविध क्षमता विषय व्याख्या दियो विविध क्षमता आसेनी यही सब जो छात्र जो 6 प्रकार क्षमता बेसी आसे या एक प्रकार अवशिष्ट क्षमता कहले अत्युक्ति हम नहीं कहीं कहुई सेन्स कहूँ देख केंद्र लोकसेवा आयोगर सभ्य संख्या निर्धारण राज्यपाल कार्यावली सर्वोच्च न्यायालय आदेश कार्यकारी पद्धति अनुसूचित जाति और जनजाति निर्धारण प्रणाली इत्यादि विभिन्न विषय राष्ट्रपति आवश्यक नीति निर्धारण करते सर आपण आगे गोटे कथा कहते आप जो एत 5G स्पीड कहते आम वीडियो को -0.75x करके शुणुचु आपण फास्ट कर दौरान ना एडिटिंग करी फास्ट ना आप कहते फास्ट हेल्ला मुझे कहूँ एत फास्ट क्या विषय किसी बुझापी किसी ना जस्ट टाइम वेस्ट कि जेहतु मुझे दायित्व नहीं मत खाली जस्ट साइबार अच्छी बुझे क्या ये विषय देख कौटी कष्ट अच्छी जो कष्ट अच्छी पे मुझे तुमको कहीदे से ना कष्ट अच्छी कौटी विषय मत कह तुम निजे कह कौन अच्छी ये सिंपल भाषा लिखाई आउ तुमको कौ भाषा कहता कि मत बुझीपार कि एठू आ सिंपलेस्ट फॉर्म तुम कौन शिख एगुड़ा पे खाली घोषिया खाली घोष सी तुमको इजी वर्ड करके तुम आउ के इजी वर्ड कर मो कह उद्देश्य बुझीपार सी इजी वर्ड ही तुमको देती तुम आउ के इजी वर्ड कर याठू इजी वर्ड तुम कौन अहर्ष दिखे शिखेना बुझीपार नहीं दैट्स व्हाई जहाँ अच्छी ठीक अच्छी राष्ट्रपति अर्थ आयोग सरकारी भाषा आयोग अनुसूचित अंचल विकास अनुध्यान पाई नियुक्ति आयोग अंतः राज्य परिषद इत्यादि गठन करिथांती हला
କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର କେତେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଅଛି। ତାପରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତି ଏବଂ ଅନୁସୂଚିତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସାଧନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବିଭିନ୍ନ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଦେଶର ଆଳଙ୍କାରିକ ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସର 26 ତାରିଖରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ସାମରିକ ଓ ବେସାମରିକ ବାହିନୀର ପ୍ୟାରେଡରେ ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ଷର ସେ ଗୋଟେ ଦିନ ଯୋଉଟା କି ତମ ଟିଭିରେ ଲାଇଭ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବ ଝିଅ ତ ଅଛନ୍ତି କି ଚାଲିଗଲେ। ଅବଶ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାଇ ମୋଦି ସାରେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ହେଲା। ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ କଣ ଏମିତି କହିବା ତ ଠିକ ନୁହେଁ ହେଲା। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ପୁଣି ଘରେ ଆସି ମୋରି ଘର ଉପରେ ମୋ ଘରେ ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ମୋ ଆଖି ଆଗକୁ ସିଧା ମାଡି ଆସୁଛି ଦ୍ୟାଟ ମିନ୍ସ ମିସାଇଲ ଗୋଟେ ମୋ ଆଖି ଆଗକୁ ମାଡି ଆସୁଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନା। ଭାଇ ଗରିବ ଘର ଲୋକ ମୁଁ ଯାହା ଯାହାକୁ ପଢଉଛି ସିଏ ଆହୁରି ମୋ ଠାରୁ ଧନୀ ଲୋକ ମୁଁ ଭାଇ ଦେଖୁଛୁ କେତେ ଗରିବ ଲୋକ ଦେଖୁଛୁ ଘର ଦେଖୁଛ ପଛପଟେ ଦେଖୁଛ କ୍ରାକ୍ ଆସୁଛି ପୁରା ଦେଖୁଛ। ଘର କ୍ରାକ୍ ଆସିଛି ଘର ଛାତ ଦେଖିନ ତ ତମେ ଆହୁରି କାନ୍ଦ ମାଡିବ। ଭାଇ ଘର ଛାତ ଉପରେ ସବୁ ଲତା ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଅନା ଲତା ଥାଏ କାନ୍ଥ ଫଟେଇକି ଭିତରକୁ ଆଇଲାଣି। ଜାଣିଛ ଏତେ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା। ତ ଉପରୋକ୍ତ କ୍ଷମତା ଗୁଡିକ ବ୍ୟତୀତ ଆପତକାଳୀନ ବା ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ତିନି ଗୋଟି କ୍ଷମତା ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି କଣ କଣ? ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଯୋଉ ତିନି ପ୍ରକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ସେଗୁଡିକ ହେଲା ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି। ତାହେଲେ କଣ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ହୃଦବୋଧ ହୁଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଟିକେ ଫିଲ୍ ଆସେ ଭିତରୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରେମ ହେମ କରିପାରିବେନି ହେଟା ତାଙ୍କ ନିୟମ ନାହିଁ। ଯେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷ ବା ଏହାର କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ନିରାପତ୍ତା ଯୁଦ୍ଧ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ ବା ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ସଶସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ ଦ୍ଵାରା ବିପନ୍ନ ହେଉଛି ବା ଏହାର ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବା ଦେଶର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିପାରିବେ ଏଇ ଯୋଉଟା ପେହେଲଗାମ ଆଟାକ ଟା ଏବେ ନଗଦ ହେଇଛି ଠିକ ଅଛି। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ଲିଖିତ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ହିଁ କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ବିଧାନ 352 ଧାରା ଅନୁସାରେ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିପାରିବ। ଏଇ ଘୋଷଣା ନାମାଟି ହବାର 1 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସଂସଦରେ ଅନୁମୋଦିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ସଂସଦର ଉଭୟ ଗୃହ ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 2/3 2/3 ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ ଭୋଟ ସମର୍ଥନରେ ଥରେ ଅନୁମୋଦିତ ହେଲେ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା ନାମା 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରୁହେ ହେଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଥରକୁ ଥର ପ୍ରତି 6 ମାସର ଅନୁମୋଦିତ ହେଲେ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ଅବସ୍ଥା ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିପାରିବ। ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ବିଶେଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଭୂତି କରାଯାଇଥାଏ। କୋଉଠି କଣ କରାଯାଇଥାଏ ଦେଖିବା ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା ହେଲେ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷମତା ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ହୋଇଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ ଗୋଟେ କ୍ଷମତା ଥିଲା ସେଟା ଅନଲିମିଟେଡ କ୍ଷମତାକୁ ହେଇଯାଏ। ହେଲା ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ବିଷୟରେ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେ ଯୋଉଟା କି ଏବେ ପେହେଲଗାମ ଆଟାକ ପାଇଁ ହଉଛି ପେହେଲଗାମ ଆଟାକ ରେ କଣ ହେଲା ରାତାରାତି ଭାରତ କଣ କଲା ନା ଆମକୁ ମକଡ୍ରିଲ କହିଦେଲା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ କଣ କହିଲା ମକଡ୍ରିଲ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ମକଡ୍ରିଲ ବାହାନାରେ କଣ କଲା ନା ପାକିସ୍ତାନ ଯୋଉ ଟେରରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ରାତାରାତି ଏମିତି ଦିନ କରିଦେଲା ସେ ଏରିଆର ମାନେ କହି ହବନି ସେ ଏରିଆର ମାନେ ରାତାରାତି ମାନେ ଲାଗୁଛି ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଇଗଲା କି କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ମିସାଇଲ ଫାଟିଗଲା। କୋଉଠି କେବଳ ଟେରରିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ହେଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଆବଶ୍ୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ ହେଲା। ଦିସ୍ ଇଜ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ୟୋର କଣ ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ସରି ନାହିଁ ବାକି ଅଛି। ଜାତୀୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କର ସମ୍ବିଧାନ 19 ଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରଦତ୍ତ ସ୍ଵାଧୀନତା ଅଧିକାର ଆପେ ଆପେ ନିଲମ୍ବିତ ହୁଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘୋଷଣାନାମା ଦ୍ଵାରା ସମ୍ବିଧାନ 32 ଧାରାରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପ୍ରତିକାର ଅଧିକାର ବା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ବାତିଲ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ଫଳରେ ନାଗରିକ ମାନେ କଣ କରିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଗୁଡିକର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ନ୍ୟାୟାଳୟର ଦ୍ଵାରସ୍ଥ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମନା କରିଦେଲା ତମେ ଆଉ ତମକୁ ବିଚାରପତି କିଛି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମନା କରିଦେଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏ ଲୋକଟା ର ଜମି ଯାହା ବି ହେଇଛି ସେ ଲୋକକୁ ଦବା ପାଇଁ ବାଉଣ୍ଡ।
ତମେ ବିଚାରପତି ଗୋଡ ତଳେ ପଡି ପକାଅ, ତା ଗୋଡ ମାଲିସ କରିଦେଇକି ଆସ, ସେ 1% ବି ତମର ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେନି ଜାଣିଛ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉପର ଅର୍ଡର ଆସିଛି ଆଉ ତମେ କଣ କରିପାରିବ ସେଠି। ବୁଝିପାରୁଛ ମୋ କଥା। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଅର୍ଡର ଆସିଛି ତମେ କଣ କରିପାରିବ, କିଛି କରିପାରିବନି। ଚୁପଚାପ ଖାଲି ଯାହା ଅର୍ଡର ଆସିଛି ସେଠି ମାନିବାକୁ ବାଉନ ତମେ। କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଫଳତା ବା ଅଚଳ ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କିତ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ବା ଯୋଉଟାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସଂସଦୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଅଛି। ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଜାଣିବା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଏହା ଉଦ୍ଭୁତ ହୁଏ ଯେ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ଵୀକୃତ ପନ୍ଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଓ ସେଠାରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି, ତାହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ବିଧାନର 356 ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଉକ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ରାଜ୍ୟ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଷ୍ଟେଟ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଶାସନ ଭାରତ ଯୋଉଟା ରାଜ୍ୟର କିଛି କିଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କିଛି ଥିଲା। ମାନେ ଏଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଏଇ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ସେଇ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଲଗା ଅଲଗା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ତରଫରୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁ ହେଇଯାଏ, ଏଇ ଜିନିଷଟା ପିଲା କେତେବେଳେ ଲାଗୁ ହୁଏ ଏଇଟା ତମେ ପଢିକି ଆଇଲ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁ ହେଇଯାଏ ନା ପିଲେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କଣ କରନ୍ତି ନା ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କ୍ଷମତା ନିଜ ହାତକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି ଆଉ ସେଟା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଅଣ୍ଡରକୁ ପଳେଇ ଆସେ ବା କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଆମ ପୃଥିବୀର କେତେଟା 7ଟା କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ନା ନାଇଁ ସେଇଟା ସେଇଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ କହୁଛି ଭାରତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କାଇଁ ପୃଥିବୀକୁ ଶାସନ କରିତେ ଯିବ। ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାରତକୁ ବି ଶାସନ କରିବ ନା। ତ ଭାରତର କେତେଟା 7ଟା କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ନା ନାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ। ତାମାନେ କଣ ହେଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି କରିପାରିବେନି। ସେଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ରାଜ୍ୟପାଳ ସେଠି କିଛି ବି କରିପାରିବେନି। ସେଠି ଯାହା କରିବେ ୱାନ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରିବେ ବା କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ହିଁ କରିପାରିବ। ସେଟା କୁହାଯାଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ବା କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସେଗୁଡାକ। କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ଵାରା ଶାସିତ, କେନ୍ଦ୍ର ମାନେ କିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇମାନଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ସେଗୁଡା ଥାଆନ୍ତି ହେଲା। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଏ ପ୍ରକାର ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ସେ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିଚିତ ହୁଏ। ଏହା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ ବେନିଫିଟ କଣ ଅଛି ଦେଖ, ସେଇ ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ ବା ନିଲମ୍ବିତ କରିଦିଆଯାଏ। କାହିଁକିନା ଦରକାର କଣ, ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ବସି ବସି ସେଇଟାକୁ ଶାସନ କରିବେ ନା। ଦରକାର କଣ ସେଗୁଡାକର, ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଙ୍ଗିଦିଅ। ଉକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସଂସଦ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରେ ଓ ଏପରିକି ଉକ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବଜେଟ ବା ଆୟବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ସଂସଦ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ଗୃହୀତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କଣ, ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଦିଆଯାଏ। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତିକି ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜ୍ୟପାଳ ଇଏ ସବୁ ଯେତିକି ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚାକିରି ବିଦା କରିଦିଆଯାଏ। କାରଣ ତମର ରହି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ତମେ ସରକାର ପଇସା ଖାଇବା ଯୋଗ୍ୟ, ତମର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତମ ଗୁଡାକ ଥାଇକି ବି ଏ ଦେଶ ଏଇ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇଆ ହଉଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ତମମାନେ ଏବେ ଘରେ ଯାଇ ଶାନ୍ତିରେ ଶୁଅ, ୟାକୁ ମୁଁ ମୋ ଅଣ୍ଡରକୁ ନଉଛି ହେଲା। ରାଜ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା କ୍ଷମତା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟପାଳ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ବାସ୍ତବ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପ୍ରଶାସନିକ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶଦାତା ନିଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। କାରଣ ବେଶୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଆସିଗଲେ କଣ କରିବେ, ବଡ ଏରିଆ କିଛି କରିହବନି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ କଣ କରନ୍ତି ନା ତାକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ କଣ କରନ୍ତି ନା ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଲୋକ ରଖିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲା ଆସୁଛି କଣ ନା ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା। ଯଦି ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ପଇସା ଅଭାବ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଠି କଣ କରାହବ ଦେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ରିଅଲାଇଜ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହୁଏ ଯେ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ବିପନ୍ନ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଅଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ସମ୍ବିଧାନ 360 ଧାରା ବଳରେ ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ କଣ ହୁଏ ନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦରମା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ତମ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ବସି ଖାଇ ଯୋଉ ଦରମା ଖାଉଛ, ତମ ଦରମା ପଇସା ରୁ କାଟିକି ତାଙ୍କୁ ଖାଇତେ ଦେଲେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଲାଭ ଅଛି। ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ କଣ କରାଯାଏ ନା ତାଙ୍କ ଦରମା ହ୍ରାସ କରାଯାଏ। ତାଙ୍କ ଦରମା ହ୍ରାସ କରିଲେ ଯେତିକି ଆମ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲିର ପିତାଙ୍କର ଇନକମ ସେତିକି। ନା କଣ ତମେ ନିଜେ କହୁନ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ହଜାରକୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ବି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମାନେ କିଛି ବି ତାଙ୍କର କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ।
ହେଲା। ଅପର ପକ୍ଷରେ ଆମର ପିତାଙ୍କର ଯଦି 5,000 ଟଙ୍କା ଯଦି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଢିଯାଏ ନା, ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲି କଥା କହୁଛି, ପିଲେ ଖୁସିର ସୀମା ରୁହେନି ଜାଣିଛ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ବିଧେୟକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଇଥାଏ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବିଚାରପତି ମାନଙ୍କ ସମେତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଦରମା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଦରମା କାଟିଦିଅ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପେଟରୁ କାଟି ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଆର୍ଥିକ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣାନାମା 2 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଦେଶରେ ଏହି ପ୍ରକାର ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ବି ହେଇନାହିଁ, କାରଣ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା କେବେ ଆସିନାହିଁ ଯେ ପୁରା ଲୋକମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଠାରୁ ଆହୁରି ହୀନ ଥାଳିଆ ଧରି ରାସ୍ତାରେ ବୁଲୁଥିବେ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କେବେ କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଆସିନାହିଁ। ତ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଇ ଏ ନିୟମ କେବେ ବି ଲାଗୁ ହେଇନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏ ନିୟମ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରୁଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚାହିଁଲେ ଏ ନିୟମକୁ କଣ ସାଇନ ଦେଇପାରିବେ, ଥପ୍ପା ଦେଇପାରିବେ ହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିକା କ୍ଲାସରେ ଏତିକି। ଦେଖା ହବ ତମ ସହିତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଭୂମିକା ଓ ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସକସନ କରିବା। ଏଇ ବିଷୟଟି ପିଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଅଛି ହେଲା। ତ ଦେଖା ହବ ତମ ସହିତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟପିକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଭୂମିକା ଓ ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବିଷୟରେ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଆଉ ତାହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ଆମେ ତମ ସହିତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଦେଖା ହବା କୋଉଠି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ଭୂମିକା ଓ ପଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବିଷୟରେ ହେଲା। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ।